زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی غمشیر ہے رونے کو نہ ترسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شیری زہرا۔ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری اور میری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن ایک طویل موضوع ہے اور ایک پروگرام میں کور نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے ہم نے اس پروگرام کے لیے 4 پروگرام منعقد کیے ہیں، جس میں ہم اس حوالے سے جناب زینب کی سوانح حیات کے بارے میں مکمل گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمیں جو بات کرنی ہے ان کے القابات کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور جس طرح وہ عازم سفر کربلا ہوئیں اس حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر ہماری بہت ہی محترم شخصیت اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری آج کی مہمان ذاکرہ اہل بیت جناب شیلا عباس صاحبہ، السلام علیکم۔ میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کی بے حد مشکور ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیتی ہیں اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی علمی گفتگو سے فیضیاب کرتی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ بنا کسی تاخیر کے میں سوالات کا آغاز کروں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے القابات کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بحر فضائل و کمالات تک انسان کی رسائی ممکن نہیں، اور فارسی میں ایک مثل ہے کہ اگر دریا کا تمام پانی نہیں نکالا جا سکتا تو اپنی پیاس بھر تو نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں یہ مقصود ہو کہ ہم کسی بڑی عظیم شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم کم علم کم فہم لوگ ہیں، اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس ہستی پر گفتگو کریں کہ جو امیر المومنین امام المتقین کی زینت ہوں اور قلب رسالت مآب کا چین ہوں، شہزادی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، تو ہماری کیا حیثیت اور مجال، لیکن اپنے ایمان اور اپنے ایقان کے حساب سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور فیضیاب ہوا جا سکتا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے جو القابات ہیں، مشہور القابات، ان میں ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یعنی وہ بی بی جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، یعنی کسی سے باقاعدہ علم نہیں سیکھا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کی بلندیوں پر جانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شہزادی جو باب مدینۃ العلم کی بیٹی ہے، جو رسول خدا کے قلب پاک کا چین ہے، جو مدینۃ العلم کی نواسی ہے، ظاہر ہے کہ انہیں علم خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اور شہزادی کا ایک لقب، یعنی جیسے عالمہ غیر معلمہ ہے، ایسے ہی شہزادی کا ایک لقب ہے بطلۃ الکربلا، یعنی کربلا کی شیر دل خاتون۔ جب ہم اس لقب کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک مصائب کا ایک اندوہناک، ایک قیامت خیز منظر نظر آتا ہے ہمیں کربلا کے میدان میں۔ یعنی ہم نے آج تک ان مناظر کو فقط سنا ہی ہے، کبھی ہم دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے جو قیامتیں کربلا کے دن، کربلا کے عصر عاشور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھی ہیں۔ اور اس وقت کے لیے روایتیں بتاتی ہیں کہ انبیاء ما سبق وہاں موجود تھے، 1,24,000 انبیاء، رسول خدا خود صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت کے لیے روایتوں نے لکھا کہ ایک آخری وقت، یعنی جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا وقت تھا، جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خشک گلے پر خنجر پھیرنے کا وقت تھا، تو اس وقت میں انبیاء اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر میدان کربلا سے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار، ہم یہ اتنا قیامت خیز منظر ہماری نگاہیں سے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ بس مولا کائنات نے بھی اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا
کہ सैयदा जाने और हुसैन जाने। लेकिन उस इंतहाई क़यामत ख़ेज़ वक्त में शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, जिन्हें बतलतुल करबला की शेर दिल खातून कहा गया, उनका मर्तबा इतना बुलंद नज़र आता है कि आप उस टीले पर मौजूद थी और आपकी बेकरारी को कोई हज़ारों सफ़े लिखे तब भी आपकी बेकरारी को कोई बयान ही नहीं कर सकता। जैसा कि इमाम ज़लालुद्दीन इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अगर करबला के मसाइब को कोई दर्क कर ले तो या तो वो ज़िंदा नहीं बच सकता, या इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई दर्क कर ले तो वो पूरी ज़िंदगी मुस्कुरा नहीं सकता। ये तो सिर्फ़ आले मोहम्मद का कलेजा था। और फिर उनमें शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कि जिन्होंने 70 कदम की दूरी से न सिर्फ़ ये कि अपने भाई का कट्टा हुआ गला देखा, बल्कि उस वक्त में फ़रियाद की, उस वक्त में उस फ़ौज से मुखातिब हुई, उस वक्त में शिम्र से मुखातिब हुई। यकीनन शेर खुदा की बेटी ही ये मोजज़ा दिखा सकती थी कि वो बतलतुल करबला हैं, करबला की शेर दिल खातून हैं। फिर आपके और भी बहुत बुलंद लक़ब हैं, अलक़ाबात हैं, जिनमें एक नाइबतुज़्ज़हरा है। नाइबतुज़्ज़हरा यानी शहज़ादी कौनैन भी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की नाइबा। और उरफ़ा ने इस सिलसिले में लिखा कि यानी शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा को सानी ज़हरा कहा जाता है, लेकिन उरफ़ा कहते हैं कि सानी का मतलब ये है कि एक चीज़ है और उसके बाद उसकी दूसरी चीज़ का आना। लेकिन नाइबा का मतलब ये है कि नहीं, वो शहज़ादी गोया शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा गोया बीबी फ़ातिमा ज़हरा का ही तसलसल हैं। जो जैसे वो जुज़्वे रिसालत हैं, ऐसे शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा भी जुज़्वे रिसालत हैं। बेशक शहज़ादी सिर्फ जुज़्वे रिसालत ही नहीं, शान रिसालत है। जी मतलब एक जो ये इस वक्त हमारी गुफ्तगू हो रही है जो कि मसाइब की तरफ रुख मोड़ रही है, बेशक बीबी का तस्करा ही ऐसा है कि कोई आँख ऐसी नहीं जो नम ना हो। तो मैं अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ूँगी। बीबी का एक लक़ब उम्मुल मसाइब भी है। शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के लिए तारीख़ में लिखा कि आपको जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगोश में लिया, मैंने पिछली नशिस्त में भी ये बयान किया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में दो यानी आपकी के जुमले बहुत मशहूर उस वक्त के लिए मिलते हैं, और ये आपने सिर्फ उस वक्त नहीं कहे जब आपने बच्ची को आगोश में लिया, बल्कि आप जब मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और लोग आपको आकर मुबारकबाद दे रहे हैं, ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल के यहाँ नवासी पैदा हुई है, लोगों को मालूम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो उस वक्त में भी आपने तज़किरा फ़रमाया। आपने फ़रमाया कि ये बच्ची मिस्ल खदीजा के एहसान करने वाली है, और आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जो इस बच्ची के मसाइब पर गिरिया करेगा उसको वही अजर सवाब अता किया जाएगा जो हसनैन के मसाइब पर गिरिए का सवाब है। और इमाम हुसैन इस्लाम के लिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बेशुमार बार मस्जिद नबी में इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जो हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएगा उसे मेरे 10 हज का सवाब मिलेगा, जो हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाएगा। और फिर ख़ुद हज़रत आयशा से भी ये रिवायत है कि आपसे भी उन्होंने कहा, और उन्होंने पूछा कि आपके साथ किए हुए 10 हजों का सवाब, आपने कहा 10 नहीं 20 हजों का सवाब, 20 नहीं 30 हजों का सवाब, और नौबत 70 हजों तक पहुँची। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम लोगों को जो आपके पास मौजूद हैं उन्हें सालों बाद आने वाले वाक़े से बाखबर कर रहे हैं। और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के लिए आपने कहा कि ज़ैनब उम्मुल मसाइब है, और शहज़ादी के लिए ये बात भी हम अपने मुताले में देखते हैं कि अहले बैत अतहार पर क़यामत की जो रातें गुज़री हैं उन सारी रातों में, यानी पहली रात जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, दूसरी रात जब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इस दुनिया से गई, फिर मौलाए कायनात की शहादत की रात जब आप शहीद हुए, फिर इमाम हसन की शहादत की रात, फिर इमाम हुसैन की शहादत की रात। तो उलमा ने लिखा कि ये तमाम रातें क़यामत की रातें थीं अहले बैत अतहार के लिए। लेकिन जब रसूल खुदा की शहादत हुई, यानी रसूल खुदा का विसाल हुआ, तो उस वक्त में बाकी तमाम लोग मौजूद थे। और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा वो बीबी हैं जिन्होंने उन सारी रातों को गुजारा, यानी किसी में मौला अली मौजूद थे, किसी में शहज़ादी मौजूद थी, किसी में इमाम हसन मौजूद थे, लेकिन शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा वो हैं जिन्होंने इन तमाम क़यामत भरी रातों को गुजारा है। और सिर्फ इन्हीं को नहीं गुजारा बल्कि आशूर के दिन को गुजारा है।
جس کے لیے لفظ قیامت چھوٹا نظر آتا ہے، اور پھر اس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو آقا امام حسین صاحب نے قیادت بخشی ہے، شریکت الحسین کہا ہے۔ جی خواتین و حضرات، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اپنے سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے۔ شبیر کی خمشیر ہے، رونے کو نہ ترسے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہیں، گفتگو کو ہم دوبارہ سے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کربلا کی جانب عازم سفر ہونا اور امام حسین اور بیوی زینب سلام اللہ علیہا کی کیا مشاورت رہی، اس بارے میں آپ نے تفصیل جی یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین السلام کا سفر کس وقت سے آغاز ہوا، تو یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رجب کی آخری تاریخیں تھیں جب معاویہ کی موت کا اعلان ہوا، اور اس کے ساتھ ہی والی مدینہ کو یزید کی جانشینی کا خط لکھا گیا، اور یہ لکھا گیا کہ اگر امام حسین السلام یزید کی بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا۔ اور والی مدینہ نے امام کو جب بلایا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، یعنی اس وقت میں دربار میں نہیں بلایا جاتا تھا، یعنی عام طور پر جب دربار لگتا تھا تو صبح میں لگتا تھا، تو امام اس وقت میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ کو بلایا گیا، یعنی جب سپاہی بھیجا گیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں، تو آپ پہلے والی مدینہ کے پاس نہیں گئے، پہلے آپ روضہ رسول پہ گئے ہیں، پہلے آپ گھر گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں آئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے جوان آئے، یعنی حضرت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام جو ہر وقت میں آپ کے سینہ سپر بنے رہتے تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، حضرت شہزادہ علی اکبر ساتھ ہیں، حضرت امام زین العابدین السلام ساتھ ہیں، یعنی آپ کے گھر کے جوان ساتھ ہیں۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بلایا صرف مجھے گیا ہے لہٰذا اندر میں جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو، یعنی اگر ایک ایسی نوبت آئے تو تم لوگ اندر آ جانا۔ تو آپ کے گھر کے جوان وہاں موجود تھے، اور آپ نے وہیں جب آپ کو، یعنی آپ کو صرف یہ بتایا گیا امام حسین السلام کو کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور آپ نے انکار کیا، اور آپ نے اسی وقت میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ گویا آپ کی پوری جو امام حسین السلام کی عازم سفر کربلا ہونا ہے، اور جو کربلا کا موقف ہے، اور امام کی جو پوری پالیسی ہے، وہ ان چند ہی جملوں میں امام نے پوری بیان کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے، اور یزید جس کی تم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، علی اعلان گناہ کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر آپ نے اس آخری جملہ ارشاد فرمایا اپنے اس چھوٹے سے خطاب میں، آپ نے فرمایا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی امام نے اپنی فتح و کامرانی کو آنے والے وقت کے لیے رکھ دیا کہ اب زمانہ فیصلہ کرے گا اس بات کا کہ کون فاتح ہے اور کون مفتوح ہے۔ اور جب ہم امام کے اس چھوٹے سے خطبے کو پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب بات، حیرت کی بات یہ لگتی ہے جب ہم اس پر تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ دیکھیے امام سے کہا گیا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، لیکن آپ نے کہیں، یعنی آپ اکیلے آپ سے بیعت کی طلبگاری ہوئی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، میں کون ہوں، اپنا تعارف نہیں کرایا، آپ نے کہا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے۔ یعنی گویا اب امام نگاہ امامت دیکھ رہی ہے کہ وہ کون ہستیاں ہوں گی جو آپ کے ساتھ جائیں گی، وہ کون ہستیاں ہوں گی جو آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں نشر کریں گی، تو آپ نے بغیر ان ہستیوں کا نام لیے گویا ان کی قدر، ان کی منزلت، ان کی بلندیاں، ان کے فضائل بیان کر دیے کہ ہم اہل بیت نبوت، یعنی اب جو بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے گھر والے، وہ سب وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبی نہیں ہیں، یعنی صرف نبی کے گھر آنے والے نہیں ہیں، یہ نبوت کے امین ہیں، یہ خدا کے پیغامات کے امین ہیں۔ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ظاہر ہے کہ جو شریکت الحسین ہیں، ان کا مرتبہ ان سارے لوگوں میں سب سے بلند، سب سے
बाफजीलत नज़र आता है। शैला अब्बास साहिबा, मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूँगी कि जब उन्होंने करबला के सफ़र का इरादा किया और जब वो आज़म सफ़र हुए तो उन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, नाना के शहर से निकलना, ख़ुद इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया जब आप आखिरी रुख़सत के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर आए हैं और फिर माँ की कब्र पर गए हैं, तो जो आपके अल्फाज हैं वो गोया एक मरसिया ही हैं जो इमाम उस मुकाम से जाते हुए कह रहे हैं। आपने नाना की कब्र पर इरशाद फरमाया कि आपने बाकायदा आपने एक वसीयतनामा भी तहरीर फरमाया और फिर आपने नाना की कब्र पे कहा कि अगर दीन मोहम्मद की बका इसके बग़ैर मुमकिन नहीं तो ऐ तलवारों आओ मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। कि ताकत शर का वो इसरार, वो इनकार की शान, वो मदीने से सफ़र और वो सफ़र का सामान, तुरबत जद पे नवासे का सरीही ऐलान, अब अगर ज़िंदगी हक़ का यही है उन्वान, रंग तस्वीर शहादत से लहू में भर दो, आओ तलवारों मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। जब हम इमाम के करबला की तरफ आज़िम सफ़र होने की मंजिल को देखते हैं तो नज़र आता है कि सिर्फ़ निगाह इमामत ही नहीं देख रही कि क्या होने वाला है, सारा घर इस बात के लिए तैयार है। हर बच्चा जो आपके साथ जा रहा है, जो ख़वातीन आपके साथ जा रही हैं, वो सब अपने दिलों में जज्बे फ़िदाकारी रखती हैं, वो सब अपने दिलों में वो पैगाम रखती हैं, यानी ज़ाहिर है कि वो खुदा के पैगामात की अमीन है, जैसा कि इमाम ने इरशाद फरमाया। और उन सब में शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा वो बीबी हैं कि जिनकी तरबियत ही इस अंदाज से की गई है कि उन्हें शारह करबला बनना है, यानी करबला को सारी दुनिया में नशर करना है, इमाम के पैगाम को, इमाम के मौक़िफ़ को सारी दुनिया को बताना है। और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से आपने सब्र करना सीखा है। किस तरह आपने देखा कि किस तरह माँ का हक़ छिना है, माँ अपने हक़ को बयान करने के लिए दरबार में गई हैं और फिर खाली लौटी हैं। और उलमा कहते हैं कि बच्चे की तरबियत कब मुकम्मल होती है, इस पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि बच्चे की तरबियत जब मुकम्मल होती है जब वो अपने माँ बाप को सब्र करता हुआ देखता है। और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा तो वो हैं जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने बाबा की गोशा नशीनी का ज़माना देखा है। 25 साल इमाम ने, मौलाए कायनात ने, उस हस्ती ने कि जिसने ये इरशाद फरमाया कि मैंने रसूल खुदा से इल्म को हासिल किया और मैंने इल्म के एक बाब से, खुदा की कसम, मैंने इल्म के हर बाब से हज़ार बाब वाक़िए और मैंने अल्लाह के रसूल से 1000 बाब इल्म हासिल किया, यानी 1000 बाब इल्म से आपने हर बाब से 1000 बाब वाक़िए। तो जिसका इल्म ये हो वो अगर गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर रहा है तो कितना बड़ा मरहला होगा शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के लिए देखना, या शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का सब्र आपने देखा है। और बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने तो इस तरह से आपकी रहनुमाई फरमाई है कि फ़ातिमा इल्म व अमल का वो मिसाली किरदार, जिसका इदराक है गहवारा ज़ब्तो ईसार, जिसकी हर चीन जबी अज़्म व यकीन की तलवार, तरबियत ऐसी कि ज़ैनब हैं इमामत आसार, लो इसी शम्मा की ताकर वो बला जाती है, ज़ुल्मत शाम इसी नूर से थर्राती है। ये तरबियत का कमाल ही था कि शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने भरे हुए दरबारों में हाकिम वक्त को ललकारा है और उसे ये बताया है कि इज़्ज़त हालात से नहीं, इज़्ज़त किरदार से होती है। हम रसूल खुदा के पैगामात के अमीन हैं, हम वो हैं जो हक़ की खातिर जान कुर्बान कर देने की सलाहियत रखते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है और हम ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा शैला अब्बास साहिबा के एक बार फिर बेहद ममनून और मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई हैं और मैं और मेरी टीम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़। अरे शबीर की खमशीर